Student, we started our last novel, The Sign of Four, and in our first part, we just see the major characters. Actually, this novel is the detective novel, and the writer, Sir Arthur Conan Doyle, who having the imagination of the character Sherlock Holmes and John Watson, and in that character, Sherlock Holmes, who is the detective, he solve out the criminal cases, and this novel is also leads to the detective novel. And द साइन ऑफ फोर म्हणजे काय तर चौघांचं चिन्ह की दॅर इज वन स्टोरी, दॅर इज वन मर्डर इन दिस नॉव्हेल, अँड दिस शेरलॉक होम who just find out who is the criminal, and he just find out the treasure, the hidden treasure. So in our first part we just see that Sherlock Holmes, who is the major character, this Mary Morstan, who coming to the Sherlock Holmes, she just want to solve her case, that is her father is going to be disappeared. There are before the 10 years ago her father is going to be disappeared, and she receiving one very precious pearl from the last 6 years on the same day. And so she having one letter, and in that letter they just wrote her that you just come to the Lyceum Theatre with your two friends and you should not inform the police. And then Mary Morrison comes to Sherlock Holmes and Dr. Johnson Watson, John Watson, and she asks to Sherlock Holmes that you must solve this case and you just come with me. Then they three went into the Lyceum Theatre. Then very suddenly they just whisk away in a darkened carriage to a strange house where there is the Thaddeus Sholto, who is waiting for them. And this Thaddeus Sholto said to Mary Morstan that his father, Major Sholto, and uh, Mary's father, they were the friend. They just doing the work in the army in Andaman. When they were in Andaman, that time they were together, and this Thaddeus Sholto tells Mary Morstan that you are the partial heir to the great hidden treasure. Means they have the great hidden treasure in their house, in their family house. And he tells her, this Thaddeus Sholto tells Mary Morstan that you have the partial heir to the great hidden treasure. And then he just told to three of them that my father, Major Sholto, who is always they have the fear of the wooden leg man, that is there is some connection with that wooden leg man, and they always having fear of that wooden leg man. And when he was on the bed line, that is when he was on the deathbed, that time someone who is appears in the uncurtained window, and then this Major Sholto, who just falling into the heart attack, or who just suffered a fatal heart attack, and he going to be dead. But then after, on his dead body, one person came there, and on his dead body there is one note, and on that note they wrote down that is the sign of 4. So this Sherlock Holmes is now going to be reveal the case, that who is the criminal, who is that wooden leg person, and what's about that hidden treasure. की आपण द साइन ऑफ 4
हे नॉव्हेल चालू केलेलं आहे आणि आउटलाईन ऑफ द नॉव्हेल की त्या नॉव्हेलमध्ये काय आहे ते आपण पाहत आहोत. त्या नॉव्हेलमध्ये आपण पाहिलं की मेजर कॅरेक्टर्स आहेत शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वॅटसन, मेरी मॉस्टन, टॉबी, त्यानंतर थॅडियस शॉल्टो, मेजर शॉल्टो, थॅडियस शॉल्टोज फादर इज मेजर शॉल्टो, टोंगा अँड डॉक्टर वॅटसन. अँड आपण आत्तापर्यंत काय पाहिलं तर ही जी मेरी मॉस्टन आहे तर ती कोणाकडे येते तर शेरलॉक होम्स आणि जॉन वॅटसनकडे येते. ती त्यांची मदत मागते का तिचे वडील 10 वर्षापूर्वीच नाहीसे झालेले आहेत. ती या दोघांकडे आलेली आहे, मदत मागते. तिला गेल्या 6 वर्षांपासून तिला एक प्रेशियस पर्ल गिफ्ट म्हणून मिळतो आहे की तिच्याकडे पाठवलं जातो आहे, त्याच दिवशी पाठवलं जातो आहे. मग तो प्रेशियस पर्ल कोण पाठवतो आहे किंवा तिच्या पत्रामध्ये लिहिलेलं असतं की तिला जे पत्र येतं की तिला त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असतं की तुम्ही खजिन्याचे आंशिक वारसदार आहात किंवा तुमचा वाटा आहे त्या खजिन्यामध्ये, असं तिला पत्र येतं. आणि मग तिला कुठे बोलवण्यात येतं तर लायसियम थिएटरला बोलवण्यात येतं. तिला सांगण्यात येतं की तुम्ही पोलिसांना इन्फॉर्म करू नका, यू जस्ट टेकिंग विथ यू युअर 2 फ्रेंड्स की तुमचे 2 मित्र घेऊन या तुम्ही तिथे. आणि मग ती या दोघांकडे येते, ती ही केस सांगते त्यांना, ही केस सॉल्व करण्यासाठी ती त्यांची मदत घेते. आणि मग हे तिघही जण कुठे जातात, लायसियम थिएटरला जातात. तिथे अगदी खूप झटपट त्यांना एका स्ट्रेंज हाऊसमध्ये नेण्यात येतं की एका कॅरेजमधून की अंधार आहे, खूप गडबडीने त्यांना एका कॅरेजमधून एका स्ट्रेंज हाऊसला नेण्यात येतं. आणि मग तिथे कोण भेटतं त्यांना तर हा थॅडियस शॉल्टो भेटतो की जो मेजर शॉल्टोचा मुलगा आहे. आणि तो थॅडियस शॉल्टो म्हणतो की मेरी मॉर्स्टनला म्हणतो की तुझ्या वडील आता राहिलेले नाही आहेत, ही इज नो मोर अँड युअर फादर इज डाईड अँड ऑल्सो ही टेल्स वन थिंग मोर दॅट इज यू आर हॅविंग द पार्शियल हायर टू अ ग्रेट हिडन ट्रेजर की तू जो खजिना आहे तर त्या खजिन्यामध्ये तुझंसुद्धा काय आहे तर आंशिक स्वरूपामध्ये वाटा आहे तुझा, असं तो सांगतो. आणि त्याचप्रमाणे तो काय सांगतो तर त्याचे जे वडील आहेत मेजर शॉल्टो की हे आता म्हातारे झालेले आहेत किंवा त्यांना सतत कोणाची भीती असते तर एक वुडन लेग मॅन आहे आणि त्याची भीती त्यांना सतत वाटत असते. आणि मग तो सांगतो की आमच्या फॅमिली हाऊसमध्ये तो हिडन ट्रेजर आहे. आणि मग त्याचप्रमाणे तो काय सांगतो तर तो जो मेजर शॉल्टो आहे तर तो त्याच्या डेथ बेडवर असताना एक व्यक्ती येते खिडकीमध्ये आणि एक व्यक्ती आल्यानंतर ती त्या व्यक्तीकडे पाहून या मेजर शॉल्टोला फेटल हार्ट अटॅक येतो अँड ही डाईड इन दॅट ॲक्सिडेंट की त्या दरम्यान तो मेजर शॉल्टो तिथे जातो. आणि मग त्याच्या डेड बॉडीवर एक नोट लिहिलेली असते, कोणीतरी येऊन तिथे नोट ठेवून जातं आणि त्या नोटवर काय लिहिलेलं असतं तर साइन ऑफ 4. आणि मग तो सांगतो की आमच्या घरी तो खजिना आहे. आणि मग तो तिथे घेऊन जातो त्याच्या घरी. हा जो थॅडियस शॉल्टो आहे तो या तिघांना तिथे घेऊन जातो. तो सांगतो की वडिलांनी सांगितलेलं आहे की मेरी मॉस्टनला पण त्याच्यातला काही भाग द्या, अशा पद्धतीची इथपर्यंत आपण स्टोरी पाहिली. आणि मेरी मॉस्टनचा पण क्लेम का बरं आहे की त्याच्या पाठीमागे मेरी मॉस्टनला का बरं तो खजिना मिळणार आहे, त्याच्या पाठीमागचं काय रिझन आहे तर हे सगळं शेरलॉक होम्स सॉल्व आउट करतो किंवा हे सगळं तो रिव्हील करतो. सो लेट अस सी. Thaddeus concludes by entreating the three to accompany him to the family estate where they will divide up the fortune. की थॅडियस शॉल्टो या तिघांना घेऊन कुठे जातो, त्यांच्या फॅमिली हाऊसला जातो आणि तिथे ते काय करणार आहेत आता डिवाईड करणार आहेत, तो जो खजिना आहे तर तो डिवाईड करणार. लेट अस सी द नेक्स्ट part, page number 205. In the first part there is the last paragraph. When they arrived at family estate, the three find a shaken housekeeper who claims that Bartholomew has not emerged from his lock room all day. आणि ज्यावेळेस ते त्यांच्या फॅमिली इस्टेटला येतात
की त्यांच्या घरी ज्यावेळेस ते येतात फॅमिली इस्टेटला, त्यावेळेस तिथे एक शेकन हाऊसकीपर आहे, की एक म्हातारा असा हाऊसकीपिंग करणारा व्यक्ती आहे, आणि ही जस्ट हॅविंग सम इन्फॉर्मेशन टू थॅडियस शॉल्टो दॅट युअर ब्रदर हुज नेम इज बार्थलोम्यू, की त्याचा भाऊ, की ज्याचं नाव काय आहे, बार्थलोम्यू आहे, हॅज नॉट इमर्ज फ्रॉम द लॉक रूम ऑल डे, की तो त्याच्या घरामधून, की तो ज्या खोलीमध्ये थांबलेला आहे तर त्या खोलीमधून बराच काळ तो बाहेरच आलेला नाही आहे. होम्स अँड वेस्टन Dr. Watson peer through a keyhole of the room and find an unnatural grinning face leering at them. आणि ज्यावेळेस डॉक्टर वॅटसन आणि शेरलॉक होम्स त्या कीहोलमधून पाहतात, की आतमध्ये रूममध्ये पाहतात, त्यावेळेस काय त्यांना आढळून येतं, की देअर इज अननॅचरल ग्रीनिंग फेस लिरिंग ॲट देम, की एक अननॅचरल ग्रीनिंग फेस, की अननॅचरल असं हास्य त्या बार्थलोम्यूच्या चेहऱ्यावर आहे. म्हणजेच काय तर कुठेतरी त्याचं डेथ झालेलं आहे, आणि त्यामुळे तो चेहरा असा किंवा त्याचं स्माईल आपल्याला थोडंसं असं अननॅचरल वाटत आहे. ग्रीनिंग फेस लिरिंग ॲट देम, की तो एकटक असं पाहताना त्यांच्याकडे त्यांना आढळून येतो. ब्रेकिंग डाऊन द डोअर दे फाइंड द बॉडी ऑफ बार्थलोम्यू, की देन दे जस्ट ब्रेकिंग आउट that door and they find the dead body of the Bartholomew. A poison thorn lodged in his neck. आणि काय तर पॉयझन थॉर्न, की त्याला एक पॉयझनस काटा खुपसलेला असतो, त्याच्या मानेवर एक पॉयझनस काटा खोचलेला असतो, आणि त्यामुळे त्याची डेथ झालेली असते. आफ्टर इन्व्हेस्टिगेटिंग फॉर सम टाईम होम्स कन्क्ल्यूड दॅट 2 persons, one of whom had a wooden leg, committed the crime. आणि बराच काळ इन्व्हेस्टिगेशन केल्यानंतर शेरलॉक होम्स या कन्क्ल्युजनवर येतो, की एक वुडन लेग असणारा माणूस, की त्यांनी हा खून केलेला आहे, त्याच्याबरोबर आणखीन एक माणूस आहे, आणि त्यांच्यामुळे हा खून झालेला आहे, त्यांनी ते रिस्पॉन्सिबल आहेत या खुनासाठी. अकॉर्डिंग टू होम्स द सेकंड पर्सन वॉज अन एस्पेशली इंटरेस्टिंग इंडिव्हिज्युअल. आणि त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे, की वुडन लेगवाला एक माणूस आहे, आणि दुसरा जो पर्सन आहे, की त्याचा स्वतःचा व्यक्तिगत इंटरेस्ट त्याच्यामध्ये होता, आणि त्यामुळे त्यांनी त्याला मारलेला आहे. इट ऑल्सो बिकम्स ॲपेरंट दॅट द मर्डर्स हॅव स्टोलन द आग्रा ट्रेजर. आणि हा मर्डर कशामुळे केलेला असेल असं वाटतं, तर जो आग्रा ट्रेजर, की जो मेजर शॉल्टोनी आणलेला होता, त्यामुळे हा खून झालेला असावा असा त्यांचा अंदाज होता. की हा जो आग्रा ट्रेजर आहे, की ॲक्च्युली हा मेजर शॉल्टो आणि मेरी मॉस्टनचे फादर ते अंदमानमध्ये होते काही काळ, सैन्यामध्ये ते अंदमानमध्ये होते, आणि त्या काळामध्ये आग्र्यावरून जो खजिना पळवण्यात आलेला होता, तर तो खजिना वुडन लेग असणाऱ्या माणसांनी पळवलेला होता. परंतु तो खजिना फसवून मेजर शॉल्टो स्वतःकडे घेतात, आणि ज्यावेळेस ते स्वतःकडे घेतात तर मग त्या खजिन्याच्या शोधार्थ हा वुडन लेगवाला माणूस त्यांच्यापर्यंत येऊन पोहोचतो. अँड ही जस्ट किल व्हेन द मेजर शॉल्टो इज ऑलवेज in the fear of that wooden leg person, and when he was on the deathbed that time, he sees someone from the window, and then he have the fatal heart attack. Means because of the treasure there is the this Bartholomew is going to be died. That is, someone is just हॅविंग डेथ ऑफ द बार्थलोम्यू, की कोणीतरी त्याला पॉयझनस थॉर्न त्याच्या मानेमध्ये खुपसलेला होता असं लक्षात येतं. वन ऑफ द होम्स डिडक्शन रिव्हिल्स दॅट द वुडन लेग मॅन स्टेप इन क्रिओसोट ड्युरिंग हिज एस्केप. आणि आणखीन एक तो क्ल्यू काय सांगतो, तर हा जो वुडन लेग पर्सन आहे, हा जो वुडन लेग मॅन आहे, तर ही स्टेप इन क्रिओसोट ड्युरिंग हिज एस्केप, की तो जिथून आलेला होता किंवा जिथून तो पळत गेलेला होता, तर तिथे क्रिओसोट म्हणजे काय, तर कोळशापासून काढलेला द्रवपदार्थ, की त्याच्यामध्ये त्याचा पाय भरलेला असावा किंवा त्याचे शूज त्याच्यामध्ये भरलेले असावेत, असा एक तो
अंदाज काढतो. फॉलोइंग अप ऑन हिज lead, Holmes and Watson borrow a dog to follow the scent, and they borrow one dog. They just follow that scent, की तो जो कोळशापासून काढलेला द्रव पदार्थाचा सेंट घेत घेत they just hired one dog, they just borrow one dog, and they followed to that person, and now they search leads them to the edge of the Thames. आणि ते कुठपर्यंत आलेले आहेत, तो कुत्रा त्या द्रवपदार्थाचा वास घेतो किंवा त्याच्या म्हणजे ती जी व्यक्ती आहे वुडन लेग व्यक्ती, तर तो तिथून जाताना किंवा येताना कदाचित क्रिओसोटचा सेंट त्याच्या पायाला वगैरे लागलेला असावा, आणि मग तिथून तो वास त्या कुत्र्याला दिला जातो, आणि मग ते कुत्रं त्यांना कुठपर्यंत घेऊन येतं, वॅटसनला आणि होम्सला, तर थेम्स नदीच्या किनाऱ्यावर घेऊन येतं. देअर सर्च लीड्स टू देम to the edge of the Thames, where it is clear the two criminals hired a boat. आणि ते जे टू क्रिमिनल्स आहेत, की एक वुडन लेग पर्सन आणि वन इज द अनादर मॅन, दॅट इज दे टू हायर्ड वन बोट, की त्यांनी तिथून त्या बोटीतून पळून गेलेले असं लक्षात येतं, की दे हायर्ड अ बोट. ओव्हर द नेक्स्ट फ्यू डेज Holmes recruits his Baker Street irregular, a gang of street urchins, to search the river for the boat. When these efforts fail, Holmes in disguise make a search himself and discover that the boat, the Aurora, has been camouflaged. की त्यानंतर हा जो शेरलॉक होम्स आहे, तर तो त्याचा पाठपुरावा करतो. ही इज द डिटेक्टिव्ह, की तो डिटेक्टिव्ह आहे. आणि तो कसा पाठपुरावा करतो, तर ओव्हर द नेक्स्ट फ्यू डेज, की पुढचे काही दिवस, होम्स रिक्रूट्स हिज बेकर स्ट्रीट इरेग्युलर्स, की तो बेकर स्ट्रीटवर जो नेहमी जाणारा, तर तिथे तो न जाता तो कुठे जातो, तर ही जस्ट स्पीकिंग विथ द गँग ऑफ अर्चिन्स, की जे रस्त्यावरची मुलं आहेत त्या मुलांशी तो सतत बोलतो. तिथला जो परिसर आहे थेम्स नदीचा परिसर, तर तिथे तो सतत पाहणी करतो, किंवा तिथे त्याला काही सस्पेक्टेड वाटतं आहे का त्याबद्दल तो पाहतो. ही जस्ट स्पीकिंग विथ द गँग ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स टू सर्च द रिव्हर फॉर द बोट, किंवा तिथल्या मुलांना तो सतत त्याबद्दलची चौकशी करतो आहे, की कुठली बोट होती, कुठल्या बोटीतून ते दोघंजणं पळून गेले, याबद्दल तो चौकशी करतो आहे. वेन दीज एफर्ट्स फेल, होम्स इन डिस्गाईज, की ज्यावेळेस त्यातून काही त्याला साध्य होत नाही आहे, त्यावेळेस तो स्वतःचं वेषांतर करतो. मेक्स अ सर्च हिमसेल्फ, तो स्वतःच शोधण्याचा प्रयत्न करतो. अँड डिस्कवर दॅट, आणि त्याला त्यातून काय लक्षात येतं, द बोट हुज नेम इज अरोरा, की त्या बोटीचं नाव काय आहे, अरोरा नावाची बोट आहे, हॅज बीन कॉमिफ्लॅग, की ती बोटसुद्धा काय केली, तर त्या बोटीचा कलर वगैरे बदलण्यात आलेला आहे, किंवा फसवण्याच्या दृष्टीने त्या बोटीला तयार करण्यात आलेलं आहे, आणि त्यातून ते पळून गेलेले आहेत. त्यामुळे त्याच्याबद्दल फारसं कोणाला काही माहिती नाही. दॅट नाईट होम्स, वॅटसन अँड सेव्हरल ऑफिसर्स परस्यू द अरोरा इन द पोलीस बार्ज. दे ग्रॅज्युअली ओव्हरटेक द बोट, आणि त्यानंतर मग काही दिवसांनी दे जस्ट फॉलोज दॅट बोट अरोरा. दे ऑल्सो टेकिंग द हेल्प ऑफ पोलीस फोर्स, that is police just having obstacle. With having some officers, they just pursue the Aurora, की काही ऑफिसरची मदत घेतो वॅटसन, होम्स काही पोलीस ऑफिसर्सची मदत घेतो, आणि ते अरोरा बोटीचा पाठलाग करतात, आणि पोलीस व्यत्यय आणतात, ती अरोरा बोटीला मधीच थांबवतात. दे ग्रॅज्युअली ओव्हरटेक द बोट, त्यानंतर ती बोट ओव्हरटेक करतात. विच कंटेन्स अ वुडन लेग कॅप्टन, अ स्मॉल पिग्मी नेटिव्ह फ्रॉम द अंदमान आयलंड. आणि त्या बोटीवर कोण आहे, तर वुडन लेग कॅप्टन आहे, की ज्याचा पाय लाकडी पाय आहे, की असा तो कॅप्टन आहे त्या बोटीवरचा. आणि काय, वन पिग्मी नेटिव्ह फ्रॉम द अंदमान आयलंड, की अंदमान आयलंडमधला एक स्थानिक, की जो आदिवासीमध्ये मोडतो. पिग्मी नेटिव्ह, की आदिवासींसारखा आहे तो, आदिवासींमध्ये असणारा असा तो अंदमान नेटिव्ह तिथे त्यांना सापडतो. द नेटिव्ह अटेम्प्ट्स टू शूट होम्स विथ अ ब्लो पाईप, आणि त्याच्याकडे जे ब्लो पाईप आहेत
की आपले कसे बाण असतात त्याप्रमाणे त्याच्याकडचे असणारे ब्लो पाईप आहेत. तर ही जस्ट शूट होम्स विथ द ब्लो पाईप अँड इज कॉन्सिक्वेंटली शूट डाऊन बाय बोथ होम्स अँड वॅटसन. की तो शेरलॉक होम्सवर तो काय करतो तर अटॅक करतो आणि त्याचा परिणाम काय होतो तर शेरलॉक होम्स आणि वॅटसन ते सुद्धा त्याच्यावर काउंटर अटॅक करतात. द ऑरोरा रन्स अग्राउंड अँड द वुडन लेग मॅन बिकम्स एन्ट्रॅप इन द मड. आणि या झटापटीमध्ये ती जी ऑरोरा बोट आहे तर ती जमिनीच्या बाजूनी येते की जिथे चिखल आहे. अँड इन दॅट मड दे जस्ट कॉट दॅट वुडन लेग मॅन. सबसिक्वेंटली ही इज कॅप्चर्ड. आणि त्यानंतर की तो जो वुडन लेग मॅन बिकम्स एन्ट्रॅप इन द मड की तो त्या चिखलामध्ये तिथे अडकून बसतो आणि सबसिक्वेंटली त्यानंतर ही इज कॅप्चर्ड की त्यानंतर त्याला पकडण्यात येतं. द वुडन लेग मॅन हुज नेम इज जोनाथन स्मॉल. की त्या वुडन लेग पर्सनचं नाव काय आहे तर जोनाथन स्मॉल इज ब्रॉट बॅक टू बेकर स्ट्रीट. की त्याला कुठे आणलं जातं बेकर स्ट्रीटवर आणलं जातं अलॉंग विथ ॲन आयर्न बॉक्स अँड ही हॅव द आयर्न बॉक्स विथ हिम विच वॉज फाउंडेड ऑन द बोट. की त्या बोटवर त्याच्याबरोबर एक आयर्न बॉक्स आहे आणि त्या आयर्न बॉक्स घेऊन त्या वुडन लेग पर्सन हुज नेम इज जोनाथन स्मॉल की त्याला कुठे आणलं जातं तर बेकर स्ट्रीटवर आणलं जातं. कॅप्टन स्मॉल प्रोसीड टू रिले द स्टोरी ऑफ आग्रा ट्रेजर. आणि त्यानंतर हा जो जोनाथन स्मॉल आहे हा जो कॅप्टन आहे वुडन लेग कॅप्टन आहे प्रोसीड टू रिले द स्टोरी ऑफ आग्रा ट्रेजर. की तो आग्र्याचा हा खजिना कसा पळवण्यात आला त्याची स्टोरी तो सांगतोय. विच बिगॅन वेन ही वॉज स्टेशन ॲट अ फोर्ट्रेस गेटकीपर इन इंडिया. आणि ती स्टोरी कधी चालू होते की तो ज्यावेळेस एका फोर्टवर असतो की भारतामधले जे किल्ले आहेत आग्र्यामधला जो किल्ला आहे तर तिथे असताना तो गेटकीपर असताना तर तिथपासून त्याची स्टोरी ही चालू होते. स्मॉल एक्सप्लेन दॅट ही वॉज अप्रोच बाय 3 Arab guards and offer a share in a great fortune if he would help them murder a man who carries it. आणि तो काय स्टोरी सांगतो तर या जोनाथन स्मॉल बरोबर ह्या वुडन लेग पर्सन बरोबर आणखीनही 3 अरब गार्ड्स होते आणि यांनी काय ठरवलेलं होतं जर ते तो खजिना पळवण्यात त्याच्याबरोबर विच वॉज अप्रोच बाय 3 अरब्स अँड ऑफर्ड अ शेअर इन अ ग्रेट फॉर्च्यून इफ ही वुड हेल्प देम मर्डर अ मॅन हू कॅरीज इट. आणि जो एक व्यक्ती होती की ती व्यक्ती हा खजिना घेऊन जाणार होती आणि जर त्या व्यक्तीचा खून केला तर हा जोनाथन स्मॉल आणि 3 अरब्स यांच्यामध्ये तो खजिना वाटून घेण्यात येणार होता. तर हा जोनाथन स्मॉल त्याच्याबरोबर 3 अरब्स पण होते 3 अरब गार्ड्स पण होते आणि जी व्यक्ती हा खजिना घेऊन जाणार होती त्या व्यक्तीचा जर मर्डर केला तर मर्डर करण्यासाठी एकमेकांना मदत केली गेली तर तो खजिना या चौघांमध्ये वाटून घेण्यात येणार होता. वेन द मॅन अँड एमिसरी फ्रॉम द वेल्दी शेख की वेन द मॅन की तो जो ती जी व्यक्ती होती ती कोण होती तर एमिसरी म्हणजे काय तर दूत होती एका राजाची दूत होती फ्रॉम अ वेल्दी शेख. की वेल्दी म्हणजे एक श्रीमंत शेख जो आहे त्याची ती दूत होती की अर्थातच तो राजा वगैरे असणार आहे किंवा त्या फोर्टमधला इम्पॉर्टंट पर्सन असणार आहे त्याची ती दूत होती. अराइव्ड द 3 अरब्स मर्डर की तो दूत ज्यावेळेस तिथे येतो त्यावेळेस काय तर द 3 अरब मर्डर द मॅन ॲज स्मॉल ब्लॉक हिज एस्केप. आणि काय तर ते जे 3 अरब्स आहेत जोनाथन स्मॉल बरोबरचे वुडन लेग पर्सनच्या बरोबरचे तर दे जस्ट मर्डर दॅट एमिसरी दे जस्ट मर्डर दॅट man as small block his escape. The 4 conspirators hid the treasure but soon after were arrested for the murder of the emissary. आणि काय तर हे चौघांना त्या तो जो दूत आहे तो जो एमिसरी आहे त्याच्या मर्डरमध्ये या चौघांना पण काय होते तर दे वेअर इन प्रिझन की त्यांना अटक होते आणि त्यानंतर दे वेअर अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ द एमिसरी की त्या दूताचा खून केल्याबद्दल या चौघांना पण काय होते
तर अटक होते की द 4 कॉन्स्पिरेटर्स म्हणजे काय तर षडयंत्र करणारे. द 4 कॉन्स्पिरेटर्स हीड द ट्रेजर, की हे चौघजणं काय करतात, त्या एमिसरीचा खून करतात, मर्डर करतात आणि त्यानंतर दे जस्ट हीड दॅट ट्रेजर. बट देन आफ्टर they were going to be arrested for the murder of the emissary, and Small was sent to a penal colony on the Andaman आयलंड. आणि जोनाथन स्मॉलला कुठे पाठवण्यात येतं, तर पेनल कॉलनी ऑन द अंदमान आयलंड, अंदमान बेटावरच्या पेनल कॉलनीमध्ये त्याला पाठवण्यात येतं. वेअर ही मॅनेज टू बी फ्रेंड अ नेटिव्ह टोंगा. आणि तिथे तो कोणाशी मैत्री करतो, तर टोंगा नावाच्या एका तिथल्या स्थानिक व्यक्तीशी मैत्री करतो. हू बिकम हिज लॉयल कंपॅनियन. आणि तो त्याचा विश्वासू सहकारी बनतो. म्हणजे तिथे त्याला पाठवण्यात आल्यानंतर की त्याला अरेस्ट होते. त्याला अरेस्ट केल्यानंतर पेनल कॉलनीमध्ये त्याला पाठवण्यात येतं अंदमान आयलंडवर. तिथे टोंगा नावाचा जो नेटिव्ह आहे, तिथला स्थानिक जो आहे, त्याच्याशी याची मैत्री करतो. आणि हा जो टोंगा आहे तो त्याचा लॉयल कंपॅनियन होतो, की त्याचा विश्वासू सहकारी होतो. स्मॉल ब्राईब 2 ऑफ द गार्ड्स ऑन द आयलंड. आणि तिथे पण हा जो जोनाथन स्मॉल आहे, हा वुडन लेग पर्सन आहे, तो तिथे दोघांना लाच देतो की तिथले जे रक्षक आहेत, जे गार्ड्स आहेत, त्यांना तो पैसे देऊ करतो किंवा त्यांना तो लाच देऊ करतो. शोल्टो अँड मॉस्टन, की हा जो मेजर शोल्टो आहे आणि हा मेरी मॉस्टनचे फादर जे आहेत, तर ते दोघंजणं तिथे गार्ड्स म्हणून काम करतायत. आणि हा जो जोनाथन स्मॉल आहे, तर हा त्या दोघांना ब्राईब देतो, तो त्या दोघांना लाच देतो, मेरीज फादर, इन टू हेल्पिंग हिम एस्केप इन एक्सचेंज फॉर अ शेअर इन द फॉर्च्यून. आणि तो त्यांना काय म्हणतो की माझी इथून सुटका करा, आणि जर तुम्ही माझी सुटका केली तर मी काय करेल, तर माझ्याकडे जो खजिना आहे, आग्रा ट्रेजर आहे, तर त्याच्यामधला काही भाग मी तुम्हाला देईल, की त्या ट्रेजरमधला काही फॉर्च्यून मी तुम्हाला देईल, असं तो त्यांना लाच देतो, अशी तो त्यांना ब्राईब देतो. आणि काय, द टू ॲग्रीड. This Sholto, Major Sholto is also agreed. Mary Mostyn's father is also agreed. They were the guards in the Andaman Island, and they agreed with Jonathan Small. Jonathan Small just said to them that if you making me help, then I just giving you the share in the fortune. की मी तुम्हाला काय करेल, I just इन एक्सचेंज फॉर अ शेअर इन द फॉर्च्यून, की जर माझी तुम्ही सुटका केली तर मी तुम्हाला माझ्या खजिन्यामधला काही भाग तुम्हाला देईल, माझ्याकडच्या खजिन्यामधला. द टू ॲग्रीड अँड शॉल्टो लेफ्ट टू ब्रिंग बॅक द ट्रेजर. आफ्टर सम टाईम इट बिकम ॲपरंट टू स्मॉल दॅट शॉल्टो हॅड बिट्रेड हिम. आणि काय, तर शॉल्टो जातो त्याच्याबरोबर खजिना आणायला जातो. शॉल्टो त्याची सुटका करतो, त्याच्याबरोबरचा खजिना आणायला जातो. आणि शॉल्टो काय करतो, हा मेजर शॉल्टो जो असतो, व्हॉट ही डीड दॅट ही जस्ट हॅड बिट्रेड हिम अँड ही एस्केप फ्रॉम द आयलंड विथ टोंगा. आणि काय, तर हा जो मेजर शॉल्टो आहे, तर तो या जोनाथन स्मॉलला म्हणजेच वुडन लेग पर्सनला फसवतो आणि तो जो आग्र्याचा खजिना आहे तो स्वतःच घेऊन जातो. ही एस्केप फ्रॉम द आयलंड विथ टोंगा. आफ्टर मेनी इयर्स स्मॉल हॅड ट्रॅक डाऊन शोल्टो अँड अराइव्ड जस्ट इन टाईम टू सी हिम डाय. आणि त्यानंतर मग जोनाथन स्मॉलची सुटका झालेली असते. ह्या मेजर शॉल्टोनी त्याला फसवलेलं असतं. ही जस्ट टेकिंग ऑल द ट्रेजर विथ हिम, की त्याने सगळा खजिना स्वतःबरोबर घेऊन गेलेला असतो. आणि मग त्यावेळेस हा जो वुडन लेग पर्सन आहे, जोनाथन स्मॉल आहे, ही जस्ट टेकिंग द टोंगा हू इज हिज लॉयल कंपॅनियन, की तो टोंगाला बरोबर घेतो, की जो त्याचा विश्वासू सहकारी आहे त्याला बरोबर घेतो. आणि काय, तर दे जस्ट ट्रॅक डाऊन द शॉल्टो. आणि ते मेजर शॉल्टोचा पाठपुरावा करतात की कुठे तो भेटेल, कुठे आपल्याला तो सापडेल. दे जस्ट ट्रॅक डाऊन द शॉल्टो अँड अराइव्ड जस्ट इन टाईम टू सी हिम डाय. आणि ज्यावेळेस ते त्यांना तो सापडतो त्यावेळेस मात्र तो डेथ
डेथ पावलेला असतो किंवा त्यावेळेस तो बेडलाईन असतो, डेथ बेड असतो की आता मरण त्याचं जवळ आलेलं असतं. अँड व्हेन मेजर शॉल्टो सी दॅट वुडन लेग पर्सन, दॅट टाईम ही हॅविंग द फेटल हार्ट अटॅक. त्यावेळेस त्याला हार्ट अटॅक आलेला असतो. सो व्हेन ही रिटर्न टू द शॉल्टोज इस्टेट, small affix the note that was found on the body as a reference to himself and the 3 Arab companion. आणि त्यावेळेस मग हा जो जोनाथन स्मॉल आहे, वुडन लेग पर्सन आहे, तर तोच ती नोट तिथे त्याच्या डेड बॉडीजवळ लिहून ठेवतो की द साइन ऑफ 4, दॅट इज जोनाथन स्मॉल अँड द 3 अरब गार्ड्स, की ज्यांनी तो खजिना लंपास केलेला असतो त्या चौघांचा तो खजिना असतो. परंतु तो खजिना कोण पळवतं? मेजर शॉल्टो तो खजिना पळवतो. अँड दॅट्स वाय when he tracked down Major Sholto, that time he found that he is going to be die, and at that time on his dead body he just writing one note, and on that note he just write down that the sign of 4. Who's that 4 person? That is Jonathan Small and the 3 Arab guards. As a reference to himself as his 3 Arab companions when he returned to the Sholto's estate. Tonga murdered Bartholomew and the 2 stole the treasure. आणि ज्यावेळेस ते परत कुठे येतात तर शॉल्टोच्या फॅमिलीमध्ये येतात की फॅमिली स्टेटवर येतात. त्यावेळेस काय तर धिस टोंगा हू जस्ट मर्डर द बार्थलेम्यू, की या टॅडियस शॉल्टोचा भाऊ आहे तो बार्थलेम्यू, त्याचं मर्डर करतो तो. अँड दे स्टोल द ट्रेजर अँड दे एस्केप फ्रॉम दॅट प्लेस, की ते तिथला खजिना चोरतात आणि ते तिथून पळ काढतात. स्मॉल कन्क्लूड हिज नेटिव्ह बाय रिव्हिलिंग दॅट इन द कोर्स ऑफ द चेस ऑन द थेम्स ही थ्रीव द ट्रेजर ओव्हरबोर्ड. Small is taken to prison and Watson, who has come to love Mary Morstan, proposed to her. That is, Small conclude his narrative by revealing that in the course of the chase on the Thames की जोनाथन स्मॉल ही सगळी गोष्ट सांगतोय. कोणाला सांगतोय? शेरलॉक होम्स, त्यानंतर डॉक्टर वॅटसन यांना तो ही गोष्ट सांगतो. आणि तो काय सांगतोय तर ज्यावेळेस शेरलॉक होम्स, वॅटसन अँड पोलीस ऑफिसर्स when they pursued after the Jonathan Small, when they pursued after this wooden leg man that is the Jonathan Small, that time he just threw the treasure overboard, की त्यावेळेस तो थेम्स नदीच्या तिथे जो ओव्हरबोर्ड आहे तर तिथे तो खजिना फेकतो. आणि हे सगळं सांगितल्यानंतर स्मॉल इज टेकन टू प्रिझन, की त्याला प्रिझनमध्ये टाकण्यात येतं की तो खजिना लंपास करण्याच्या गुन्ह्याबद्दल ही जस्ट इम्प्रिझन. अँड ॲट दॅट टाईम वॅटसन हू हॅज कम टू लव मेरी मॉर्स्टन, की डॉक्टर वॅटसन जो आहे तर त्याला पहिल्यांदाच मेरी मॉर्स्टन ज्यावेळेस येते तिथे ही फॉल इन लव विथ मेरी मॉर्स्टन अँड ही जस्ट प्रपोज मेरी मॉर्स्टन. ही हॅविंग प्रपोजल टू मेरी मॉर्स्टन ऑफ द मॅरेज, की तो तिला प्रपोज करतो आणि तिच्याशी लग्न करू इच्छितो. तर अशा पद्धतीने in this way we see the outline of the novel. In our next video we will see the theme of the novel. Thank you.